ملک میں پراپرٹی فائلز اور پلاٹ سے متعلق فراڈ کے خلاف حکومت کا سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے پراپرٹی فائل، پلاٹس، ولاز اور اپارٹمنٹ کی خرید و فروخت کے قانون کی حیثیت کا جامع جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے، جو کہ فراڈ، ٹیکس چوری اور سرمایہ کاروں کے تحفظ سے متعلق بڑھتے خدشات کے پیش نظر قائم کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں شفافیت کو فروغ دینا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون و انصاف کریں گے، جبکہ چیئرمین ایف پی آر تمام صوبوں کے سینئر ممبرز، بورڈ آف ریونیو، نیب کا گریڈ 21 آفیسر، چیف کمشنر اسلام آباد، کیپٹل ٹیریٹری، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا نمائندہ بھی کمیٹی میں شامل ہوگا۔ ایف پی آر کمیٹی کو سیکریٹریل معاونت فراہم کرے گی۔ یورپ جانے والے مسافروں کے لیے اہم خبر، پی آئی اے کا اسلام آباد سے لندن کی پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ پروازیں 6 سال کے طویل وقفے کے بعد شروع کی جا رہی ہیں۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق 29 مارچ سے اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کا جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ پروازیں 6 سال کے طویل وقفے کے بعد شروع کی جا رہی ہیں۔ لندن پی آئی اے کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور انتہائی پرکشش روٹ ہے۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے پہلے ہی مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کر رہا ہے۔ اعظم شہباز شریف کی جانب سے پیشکش کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے، اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے لب کشائی کی ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر پی ٹی آئی کی جانب سے گالم گلوچ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے متعدد بار پیشکش کی گئی، مگر پی ٹی آئی نے کبھی بھی مثبت جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات کا حل مذاکرات میں ہی ممکن ہے۔ جواب میں اگر بدزبانی کی جائے گی تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وزیر دفاع نے کہا، اقتدار ایک عارضی چیز ہے، سیاست میں مستقل مزاجی اور برداشت ہونا ضروری ہے۔ ہم اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے سنجیدہ رویہ سامنے نہیں آ رہا۔ گجرات سے ہمارے نمائندے حافظ محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ صدر گجرات انسپکٹر ادریس افضل نے عملے کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ گھر کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے والے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت سفیان اکرم کے نام سے ہوئی ہے۔ رائفل 244 بور برآمد کر لی گئی۔ ملزم شعیب نثار، جو کہ جلال پور جٹاں کا رہائشی ہے، اسے گرفتار کر کے 1220 گرام چرس اور ناجائز اسلحہ 30 بور پسٹل برآمد کیا۔ مقدمہ درج، مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ راجہ قمر فہیم ممبر اسلام آباد چیمبر آف کامرس نئے سال کے حوالے سے پاک نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں راجہ قمر فہیم ممبر اسلام آباد چیمبر آف کامرس نئے سال کے موقع پر تمام اہل اسلام کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سال بھی خیر و عافیت والا ہو۔ اس سال آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ سردی کا موسم ہے، اپنے ارد گرد گلی محلے میں اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کریں، اور میری خاص کر کے نوجوان نسل سے گزارش ہے، نئے سال کے موقع پر آتش بازی سے گریز کریں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ شکریہ۔ اسپین سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق بارسلونا کی سیاسی سماجی شخصیت اور پنجاب شنواری ریسٹورنٹ بارسلونا کے ڈائریکٹر رانا احسن خان آف فیصل آباد نے کرسمس کے موقع پر بارسلونا میں مقیم پاکستانی مسیحی کمیونٹی کی متحرک شخصیات جوزفین کرسٹینا، الیگزینڈر راجو اور ممتاز منیر سہوترا ان کی فیملی کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ تمام احباب نے رانا احسن خان کی چاہت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے پنجاب شنواری ریسٹورنٹ بارسلونا کے لذیذ کھانوں کی بھی تعریف کی اور مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ رانا احسن خان نے مسیحی وفد سے گفتگو میں کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی خوشیوں میں شامل ہو کر بھائی چارے کو فروغ دیں، سمندر پار اپنے وطن عزیز کا سافٹ امیج پیش کریں۔ ان سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق بارسلونا کی سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیت خان نواب ریسٹورنٹ بارسلونا کے ڈائریکٹر محمد طارق خان کو انجمن فلاح و بہبود سوات بنیر کی جانب سے اچیومنٹ ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان کے بھائی جیسے دوست انور شاہ بنیر نے وصول کیا۔ محمد طارق خان آؤٹ آف کنٹری ہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ سیلاب سے متاثرین کے لیے محمد طارق خان نے دوست احباب کے تعاون سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دل کھول کر مدد کی تھی۔ اسپین میں مقیم پاکستانی محمد طارق خان کی اس کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملتان جعفر حسین کے مطابق گلگشت پولیس ڈویژن نے ڈکیتی، سرقہ بالجبر اور موٹر سائیکل اور وہیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب 63 گینگ کے 142 ممبران کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ گلگشت ڈویژن نے گزشتہ 3 ماہ میں
19 करोड़ रुपए से ज़ायद का माल मसरूका बरामद किया है और कंप्लेनेंट्स को वापस किया है। उस माल मसरूका में बरामद कराने के लिए 65 गैंग्स पकड़े हैं। उन गैंग्स के मेंबरान की तादाद 150 से ज़ायद है। इस तरह जो इन्होंने मुकदमात इनसे ट्रेस किए हैं, 569 मुकदमात ट्रेस हुए हैं। जो माल मसरूका बरामद हुआ है उसमें 16 कारें हैं, 250 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स हैं, 3 करोड़ का कैश है और इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं। कैटल थेफ्ट में इन्होंने बड़ा काम किया है। 140 से ज़्यादा कैटल हेड्स जो है बरामद करके कंप्लेनेंट्स के हवाले किए हैं। मैं समझता हूं कि इनकी जो कारकर्दगी है उसमें बेसिक रोल SHO, DSPs, डिविजनल SP और SSP ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशंस का है। जो मंशियात के केसेस बरी होते थे अब वो बरी नहीं होते हैं। SP साहब एक एक केस को फॉलो अप करते हैं। इसी तरह जो विटनेस है उनको और केस की स्टडी पे ज़्यादा फोकस है। मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म ही तमाम मसाइल का हल है। जिस तरह से प्रोफेशनलिज्म के साथ तमाम पुलिस की टीम्स काम कर रही हैं, इंशाल्लाह हम मुल्तान को जराइम से पाक कर सकेंगे। सेफ सिटी एक गेम चेंजर के तौर पे सामने आया है। जितनी भी वारदात होती हैं, जब वायलेंस चलती है तो सेफ सिटी का जो अमला है उस इलाके को फोकस कर लेता है। बहुत सारे जो मुलजमान हैं उनकी फुटेज जो है सेफ सिटी से हमें हासिल हुई है। हम सेफ सिटी की जो खिदमात हैं मुल्तान शहर को क्राइम से पाक करने का उसका एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। शुक्रिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान में खिदमत खल्क और समाजी इस्लाह के तहत कमिश्नर आमिर करीम खान ने मनोसलवा पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया है। मुस्तहिक अफराद को रोज़ाना 2 वक्त बाइज़्ज़त अंदाज में मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। अहम इक़दाम का मकसद माशरे के कमज़ोर तबकात को सहूलियात फराहम करना और शहरी सतह पर फलाही खिदमात को मज़ीद मजबूत बनाना है। ये फूड पॉइंट शहर का चौथा कामयाब मरकज़ है। इससे कबल वाबरा टाउन, गुलगश्त और इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम फूड पॉइंट्स एक वक्त में 1000 से ज़ायद अफराद को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से मुखर्रर हज़रात अपना ताउन करें ताकि ये दायरा कार मज़ीद वसी किया जा सके। जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन सुथरा पंजाब और जदीद मवासलाती विजन के तहत जेहलम में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी, मुशीर सेहत जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अज़हर कियानी की खुसूसी शिरकत। ग्रीन बसेस की इफ्तिताही तकरीब में रूट के दौरान मुतादिद मकामात पर शहरियों की जानिब से बस का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि वज़ीर आला ने तबाहल पंजाब को सुथरा पंजाब बनाने का वादा पूरा कर दिया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा, पंजाब हुकूमत मवासलाती निज़ाम को बदल रही है। जेहलम में पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक बसेस 3 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अपने खिताब में कहा, PMLN की हुकूमत मुल्क में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। बसेस के लिए 22 स्टैंड मुकम्मल जबकि 20 से ज़ायद बस स्टैंड पर काम तेज़ी से जारी है। मुशीर सेहत पंजाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अज़हर कियानी ने कहा कि मुल्क को मुआशी और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना नून लीग का मिशन है। मेंबर कौमी असम्बली फ़ारूक इल्ताफ़ ने जेहलम में जदीद सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही तकरीब में शहरी बड़ी तादाद में शरीक थे। रावलपिंडी डिवीज़न के नायब सदर चौधरी बूटा जावेद, ज़िलई सदर नून लीग हाफिज़ एजाज अहमद, प्राइस कंट्रोल कमेटी जेहलम के वाइस चेयरमैन राजा कामरान हयात और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि जब बसें हम लेने जा रहे थे तो हमने बिल्कुल ये सोचा कि जब हमारी बहनें इन बसों में सवार होंगी तो उनकी हिफाजत सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है। हर बस के अंदर 3 कैमरे मौजूद हैं जिनकी लाइव मॉनिटरिंग हर टाइम चल रही होती है। पैनिक बटन इसके अंदर मौजूद है। और ख़वातीन के लिए भी खुशखबरी है कि फ़िलहाल ये बस आपके सफ़र के लिए बिल्कुल फ्री है। इन बसेस के लिए जिस तरह बिलाल साहब ने फरमाया कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, आपको इससे बेहतर बस कहीं पर चलती हुई नहीं मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि हमारी बस उनसे बेहतर है, लेकिन हमारी बस उनके बराबर ज़रूर है। जो यूरोप में लोग बस में सफ़र करते हैं उसमें अब जेहलम की आवाम सफ़र करेगी इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पे इसीलिए खुशी का मौका है क्योंकि पिछले 1.5 साल में हम भी आपके सामने भाग दौड़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वफाकी हुकूमत
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और पंजाब हुकूमत वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत में किस तरह दिन रात एक कर रही है मुल्क में बेहतरी लाने के लिए हर सतह पर, चाहे वो वफाकी हुकूमत में मईशत हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, चाहे वो हमारे मुल्क का दिफा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में आपने देखा है कि किस तरह इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम पे जो जंग मुसल्लत की गई थी वो जंग हम लड़े, वो जंग हम जीते। इसी तरह सफारती सतह पर आपने देखा कि जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक गुज़िश्ता शब सिंध के इलाका मेहर से डाकुओं ने मशहूर ट्रक ट्रांसपोर्ट खैरपुर के सदर जमन खान के ट्रक को ड्राइवर समेत अगवा कर लिया। बादतः सुबह के वक्त डाकुओं ने ड्राइवर को रिहा कर दिया, जबकि ट्रक को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन जाफराबाद के सदर मीर दरुख खान बुगटी की काविशों पर दिला झल मक्सी के SP सुभान मक्सी ने नाकाबंदी करवाते हुए ट्रक को डाकुओं से बरामद करवा लिया। इस मौके पर मीर अब्दुल वहाब खान बुगटी, मीरा खान बुगटी, मोहम्मद दिन लगारी, मंदूर काजानी और दीगर की जानिब से बरवक्त इकदाम पर SP सुभान मक्सी को खूब सराहा किया। SSP झलमक्सी सुभान मक्सी ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान जिनका ताल्लुक लाड़काना से है उन्हें कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद मेहट पुलिस के हवाले कर दिया, जहां मजीद कार्रवाई जारी है। कल जो रात वाक़या हुआ था मेड़ में, उधर वाला DSP और SHO साहब जुम्मन खान हमारे साथ हैं जो गाड़ी का मालिक है, और अपना मीरान खान बुगटी और तमाम दोस्त जिन्होंने की काविश से आज हमारी गाड़ियाँ गंदावा थाना के हदूद में हमें मिली हैं। हमारा SP साहब सुभान मक्सी की बहुत बड़ी काविश है, उन्होंने नाकाबंदी करवा के गाड़ी पकड़वाई है। वस्सलाम।